러시아의 심장 모스크바. 도심 한복판에서 접한 러시아의 오랜 역사가 빚은 거대한 문화유산. 100년 전 이곳에서 뜨거웠고 처절했던 우리의 역사가 시작됐다. 우리가 만난 한인 2세대는 러시아에서 파란만장한 삶을 살다 오래전 돌아가신 아버지의 모습이 담긴 사진 한 장을 꺼내 보여줬다. Да, единственная фотография, которая дошла до нас там. Остальные все были, конечно, были еще фотографии, но все расселись еще. Вот. Да, до этого времени и всех родственников многочисленных больше нет фотографий. 황무지를 개척하며 초기 러시아 한인 사회를 이끌어 러시아 지도자로서도 인정받았던 한국인. 우리 역사 속에 그는 독립운동가 최재형으로 기록돼 있다. 함경도에서 태어난 9살 때 국경을 넘어 러시아에 정착한 최재형. 그는 시베리아 땅에서 한인과 독립운동을 위해 헌신했다. 1904년 러일 전쟁에서 승리한 일본은 대륙 진출의 야욕을 본격적으로 드러내기 시작했다. 조선의 국권마저 일본군에 넘어가자 궁지에 몰린 독립군은 러시아 연해주 지역으로 몰려들었다. 일본군은 러시아 정부를 압박하며 역공을 준비하고 있었다. (100년) 전 독립운동의 중심지였던 러시아 연해주의 우슬리스크. 아무 흔적조차 찾아보기 힘든, 지금은 잊힌 땅이 되어버린 이곳에서 우리는 한 기념비를 마주할 수 있었다. 일본군에 의해 희생된 수천 명의 한국인과 러시아인의 넋을 기리기 위해 세워진 기념비. 매년 4월 러시아와 한국 정부는 희생자를 추모하는 행사를 열고 있다. 연해주 지역이 이제 일본군이 말하면 그 역공을 취하는, 그러면서 러시아 혁명설에 대한 공격, 그리고 우리 독립운동설에 대한 어떤 그 공격, 이런 걸 통해서 이제 말하면 그 일본군이 다시 이제 명분을 삼을 뿐만 아니라 거기 이제 일종의 이제 혁명을 이제 저지하려고 하고 우리 민족운동, 항일 민족운동을 이제 탄압하려고 하는 그런 계기가 된 거죠. 그래서 우리 독립운동에는 엄청난 타격을 준 것이 이제 4월 참변이에요. 1920년 4월 4일 밤 일본군은 한인촌을 급습했다. 일본군은 마을 구석구석을 뒤지며 항일 세력을 색출하기 시작했고 주민들은 무차별 공격에 속수무책이었다. 무려 한 달 가까이 계속된 일본군의 공격에 거리는 온통 피로 물들었고 마을은 초토화됐다. 러시아 연해주 지역을 중심으로 세를 확장해가고 있던 독립군도 치명타를 입었다. 일본군은 독립운동에 가담한 76명의 조선인을 체포했다. 그중 독립운동을 주도한 최재형을 포함한 4명의 애국지사를 처형했다. 최재형. 그는 독립군에게 자금을 지원하며 러시아 내 조선 독립운동의 발판을 마련한 핵심 인물이었다. 한국 출신의 러시아인 최재형. 그의 또 다른 이름은 최표트르 세면오비치다. 우리 역사상 러시아에 꾸려진 첫 임시정부 대한국민의회와 상해 임시정부에서 장관직에 해당하는 중책을 맡았다. Для
объединение вообще всех корейцев, которые находились за пределами Кореи. Вот его роль как раз как дипломата была. Он вообще в дипломатии это определенный талант ведения переговоров. Вот он обладал. Он пользовался авторитетом, и он обладал качествами переговорщиков. 대한민국을 가슴에 품은 자랑스러운 우리의 얼굴 최재형. 러시아 한인 사회와 우리 독립운동사에 큰 획을 그었다. 100년의 역사 속에 묻힌 그의 발자취를 따라가 봤다. 최재형. 그는 누구인가? 러시아의 수도 모스크바. 웅장하면서도 광활한 역사를 자랑하는 이곳에서 100년의 세월 속에 흩어져 버렸던 우리의 흔적을 찾아보기로 했다. 수소문 끝에 최재형의 손자와 연락이 닿았다. 우리를 보자마자 그는 깊숙이 보관해뒀던 무언가를 찾아 꺼내 보여줬다. 아버지로부터 전해 내려온 유물이었다. Грамота. Это в 95 году нас пригласили с дочерью Елизаветой Петровной. Елизавета Петровна, это младшая дочь была. Пригласили в Сеул на празднование 50-летия освобождения Кореи. Это 5 августа. 여든을 넘긴 최 발렌틴이 기억조차 없는 할아버지의 유물을 평생 소중히 간직해온 진짜 이유는 무엇일까? 이것은 1962년 대한민국 정부가 수여한 건국 훈장이다. 최재형은 정부가 국가유공자로서 처음으로 인정한 인물 중 한 사람이다. Только что Республика Корея утвердила эти награды как таковые. Вот. И один из первых получил эту награду Чужехин, наш дедушка, наш дед, мой дед. И вот то, что дед наш действительно является сейчас героем великим вообще-то, это, конечно, было для нас всех это было большим праздником и со слезами, что называется. 최재형은 미소 냉전 체제에 갇혀 역사 속에 묻혀 있다. 40여 년이 지나서 그 공로를 인정받게 됐다. Сейчас никого не было, Саша, не 그 배경에는 아버지에 이어 평생 최재형에 관한 기록을 찾아다니며 세상에 알려온 자손들의 노력이 있었다. Конечно, когда я, знаете, мне больше всего волновало, когда я в архивах находил, в российских архивах находил записи о нем, его документы. Это бы, конечно, перехватывало дыхание, что называется, потому что это вот действительно живой документ, живые слова, которые свидетельствуют о деятельности, о том, что он действительно не только жил, но и боролся. И вот документально, хотя это в России не приветствовалось, это вот движение, сопротивление, потому что известно, что в России в это время была после поражения в русско-японской войне. 과거 연해주 한인촌 집마다 그의 초상화가 걸려져 있을 정도로 최재형의 위상은 높았다. Вот. Я хочу сказать, вот у Чужехина было две цели, я скажу, еще было. Это освобождение Кореи, освобождение Родины и обустройство корейцев в Российском Приморье, своих земляков обустройство. Вот. И я скажу, что он едва ли не единственный человек, который получал награды и царской России, и Республики Кореи. Вот. Он то есть получал награды и за обустройство корейцев, крестьян, отцов-отечественников в России, и как борец за независимость Кореи. Вот видите, это вот стопка, серебряная стопка такая. Дед ее привез из Санкт-Петербурга, когда он ездил на коронацию Николая II, 1896 год. Здесь Санкт-Петербург, видите, это вот оттуда было совершенно четкое свидетельство того, что дед ездил в Петербург и в Москву. Это одна из реликвий вот такая осталась, видите, какая. 러시아 특유의 화려한 기풍이 담긴 이 잔은 최재형이 러시아 황제 대관식에 갔다 가져온 기념품이다.
최재형은 러시아 정부로부터 금은 메달 훈장 5개를 받을 정도로 신임받은 유일한 한국인이었다. 대한민국 정부로부터 최재형의 업적을 인정받기까지 40년. 가족들은 긴 고통의 세월을 보내야 했다. 최재형이 일본군에 의해 사살된 후 그의 직계가족 7명은 특별한 이유 없이 목숨을 잃는 참변을 당했다. 최재형이 왜, 어떻게 숨졌고 그 유해가 어디에 있는지 손자 최발렌틴은 아직도 풀리지 않는 수건에 평생을 걸었다. 러시아 남부에 위치한 우슬리스크 블로다스키의 한 주택. 지난 2010년 박물관으로 새롭게 단장을 한 이 고택은 최재형이 가족들과 살았던 마지막 집이다. 박물관 안은 최재형의 생애를 엿볼 수 있는 전시물로 채워져 있다. 엄청난 자산가가 살았던 집이라고 하기엔 초라하기까지 하다. 최재형은 물밑에서 독립운동을 지원한 사실이 들통날까봐 이곳저곳을 옮겨 다니며 도피 생활을 해야 했다. 한인촌 비극의 그날, 최재형은 러시아 당국과 접촉을 시도하며 한인촌 피해 사실을 알리기 위해 백방으로 뛰어다녔다. 그러나 러시아 혁명 세력마저 무장 해제된 상황에서 일본군의 기습 공격을 당해내기엔 역부족이었다. 최재형 역시 포위망을 좁혀오는 일본군을 피할 수 없었다. 아버지는 만약 내가 숨는다면 일본군들이 잔인하게 너희들에게 복수할 것이다. 나는 살 만큼 살았다. 차라리 내가 잡혀가는 것이 낫다. 라고 말하면서 도망가라고 권하는 가족들을 설득했습니다. 결국 아버지는 4월 5일 아침에 들이닥친 일본 헌병대에 의해 체포됐습니다. Ворвались японцы, схватили его и на глазах у жены, у детей увезли. И с тех пор, это было 5 апреля. 최재형의 소식이 전해진 건 그로부터 6개월 뒤였다. 일본 육군성은 최재형이 압송 도중에 도주하려다 실패했는데 검거 과정에서 심하게 저항해 사살했다고 발표했다. 군 막사를 이제 새로 건축하는 과정에서 이제 이동하는 과정에서 4분, 최재형 선생을 포함한 4분이 도피를 했다는 거예요. 도피를 시도했다는 거예요. 그래서 도피를 시도하는 그거를 이제 말하면 그 일본군들이 그걸 총살했다 이렇게 이제 발표를 했거든요. 근데 일본군이 이렇게 발표를 한 거란 말이에요. 일본 육군성에서. 근데 그걸 우리가 그대로 받아들이면 안 되죠. 후손들이 남긴 얘기를 가지고 이제 정리해서 이제 거기에 따르면은 우스리스크에 있는 러시아 감옥 뒤에 있는 왕바산이라고 하는 조그만 나지막한 야산에서 4분을 이제 거기로 끌고 가서 거기서 이제 학살을 하고 그다음에 이제 땅에 묻었다는 거죠. 최재형이 숨졌다는 소식을 접한 가족들은 여러 번 일본 헌병대를 찾아가 시신 인도를 요청했다. 하지만 가족들의 요구는 받아들여지지 않았다. 우스리스크의 감옥. 일본군에 의해 연행된 최재형이 수감됐던 곳이다. 최재형의 행적은 이곳에서 끊겨버렸다. 러시아 정부는 100년 전 일본 헌병대가 지었던 이 건물을 증축해 아직도 감옥으로 사용하고 있다. 감옥 뒤편을 걸어가니 야트막한 산이 나온다. 역사학자들은 최재형의 유해가 이곳에 매장됐을 가능성이 높다고 추정했다. 근데 여기까지 올라오니까 이렇게 여기서 보니까 또 건물 1층은 그때 옛날 건물이고 위에는 벽돌로 더 올렸습니다. 그래서 그것을 보고 최재형 선생님 여기서 돌아가신 가능성이 많다고 생각합니다. 왜냐하면 감옥 뒤에 바로 산 있으니까. 그러니까 이 산이 왕바실 산이 아닌가고 또 생각하고 있습니다. 한국에서 태어나 러시아 국적을 취득했던 최재형.
그가 목숨과 바꿔가며 지키려 했던 것은 무엇이었을까? 우리는 그 물음에 답을 찾아야 한다. 서울 덕수궁 증명전. 국권 회복을 위해 헌신한 순국 선열의 정신을 기리기 위한 행사가 열렸다. 애국가를 부르는 무리 사이 눈에 띄는 러시아 청년이 있었다. 한복을 차려입은 이 청년은 최재형 선생의 4대 손 최일리아다. 인천대학교 글로벌 어학원. 해마다 전 세계 학생들이 한국어를 배우기 위해 찾아오고 있다. 최일리아도 이곳에서 한국어를 배우고 있다. 말로만 듣던 한국 생활을 시작한 지 2달째. 여전히 모든 게 낯설기만 하다. 모스크바에서 고등학교를 졸업한 일리아는 러시아 공과대학 진학을 앞두고 있었다. 그는 대학 진학의 꿈을 접고 한국행을 선택했다. 어렸을 때부터 부모님으로부터 들은 고조 할아버지 최재형에 관한 이야기는 한국에 대한 호기심으로 이어졌다. 일리아는 한국에 온 뒤에야 최재형에 관해 그동안 몰랐던 이야기까지 듣게 돼 기쁘다고 했다. Смешанный, потому что я удивился от того, насколько здесь его знают, как к нему здесь относятся. Это поразило. 일리아가 친구들과 외출에 나섰다. Ильхом, ты что думаешь? Да. 일리아는 최재형이 러시아 국적을 취득했음에도 왜 조선을 지키는 데 앞장섰는지 알고 싶다. 2달 전 한국에 온 일리아가 가장 먼저 찾았던 현충원. 오늘도 일리아의 발길은 이곳으로 향했다. 대형 비석 앞에서 걸음을 멈춘 일리아. 한참 동안 비석을 살펴보더니 무언가를 발견한다. 일리아가 찾던 그 이름, 최재형. Miss Hero. 아직 유해조차 찾지 못한 최재형은 비석에 그의 아내와 함께 이름만 새겨져 있다. 러시아 한인 사회가 정착하는 데 앞장선 최재형. 그리고 그가 목숨과 바꾼 한국. 일리아는 최재형에게 한국은 돌아오고 싶은 나라였을지도 모른다고 말했다. (1869년) 함경도 지역에 폭우에 의한 큰 홍수가 일어났다. 해가 바뀔수록 식량난은 극심해졌다. 수많은 사람이 먹을 것을 찾아 거리를 헤맸고 굶주림을 견디다 못한 사람들에게 인육을 먹는 끔찍한 일까지 일어났다. 함경도 경원에서 가난한 소장농의 아들로 태어난 최재형은 9살 때 아버지와 함께 두만강을 건너는 목숨을 건 탈출을 감행했다. 국경을 넘은 최재형이 도착한 곳은 러시아와 북한을 가로지르는 두만강 국경에서 50km 떨어진 곳에 위치한 지신허였다. 철조망 너머 저 멀리 억새풀에 덮여있는 허허 벌판이 고려인 최초의 정착지 지신허다. 최재형 일가가 도착했을 때 13가구의 고려인이 살고 있었다. 이주한 조선인들이 계속 증가하면서 한때 지신허는 1,700명이 살았다. 이제는 닿기 힘든 금단의 땅이 되어버린 지신허. 러시아로 이주한 고려인은 시베리아 벌판을 일궈 농사를 짓고 어려운 형편을 이어갔다. 두만강이 인접해 있는 포시에트 항구. 농사를 도우며 한인 최초로 러시아 정교회 학교에 입학한 소년 최재형은 돌연 집을 뛰쳐나와 이곳을 찾았다.
가난에 지친 가출이었다. 당시 최재형의 나이는 12살. 이곳에서 최재형은 일생일대 전환기를 맞았다. Но у Петра Семеновича был такой характер, ну, то есть уже в характере было заложено его удивительная, ну, что называется, смелость. Так получилось, он был подростком, он родился в 1860 году, ему было 11 лет, и как подросток мать их осталась в Корее, и вот он был с отцом, и он решил убежать от родителей, потому что что-то ему не нравилось. И он решил убежать и для того, чтобы вернуться, ну, я бы сказала, на родину, да. Но, к сожалению, он не вернулся, и он дошел до побережья, и на побережье его нашли русские матросы. И взяли его на судно. Взяли его на судно, 포시에트 항구에서 갈 곳을 잃은 소년 최재형은 선장 부부의 눈에 띄어 상선 노동자로 일할 기회를 얻었다. 자식이 없었던 선장 부부는 최재형을 아들처럼 돌보며 러시아와 세계 문화 등을 가르쳤다. 최재형은 풍부한 교양과 폭넓은 세계관을 갖춘 청년으로 성장했다. Ну и потом он получил какие-то деньги и решил вернуться в семью, нашел своего отца. И отец, ну, занимался земледелием, и земледелие не очень ему, семье приносило большие доходы. А вот, ну, подросткам, сколько ему там было, около 15 лет, у него уже были накопления, зарплата вот за эту работу. И он помог отцу, ну, купить там какую-то лошадь, я не знаю, хозяйство. И вот он, что называется, принес первый заработок. И с этого началось процветание его семьи. И в 22 года он женился, и все было хорошо. И то есть для внутреннего употребления он сохранил свое корейское имя, а в его общественной деятельности, вот, в которой он участвовал, он был именно Петром Семеновичем. 6년 동안 상선 노동자로 일하며 세계 일주를 한 최재형은 다시 포시에트 항구로 돌아왔다. 하지만 가족들은 이미 거처를 옮긴 상황. 수소문 끝에 가족들이 있는 연추로 갔다. 러시아 당국은 러시아 군대에서 통역 일을 하던 최재형에게 한인 300명을 지휘하며 국경지대에 군사도로를 건설하는 중책을 맡겼다. 그동안 러시아 말을 몰라 부당한 대우를 받아야 했던 조선인 노동자에게 최재형은 더없이 좋은 적임자였다. 러시아 정부의 극동지역 진출을 위한 도로 공사는 10년 만에 성공적으로 끝났다. 이는 그동안 불법 이민자로 간주했던 한인들에 대해 러시아 당국이 정식으로 국적 취득을 허용하는 계기가 됐다. Он выполнял роль переводчика прежде всего, и он превзошел эту роль переводчика, и он стал посредником. Не только, ну, что называется, как переводчик, но он участвовал уже в коммерческих делах, то есть нанимали корейских рабочих, он занимался выплатой зарплаты, вел переговоры об этом, и во многом именно благодаря его успешной посреднической деятельности российские власти оценили его, ну, что называется, услуги и дали ему возможность заниматься бизнесом, который позволил ему открыть множество школ для изучения русского языка для корейских детей. Эти школы для обучения. И благодаря этому, ну, российские власти, соответственно, решили дать гражданство всем корейцам, которые переселились на территорию Приморья до 1884 года. 정식 국적 취득으로 한인들의 목소리가 커지자 러시아 정부는
한인 마을에 대해 자치 행정권을 부여했다. 도로 건설을 추진하면서 지도자로서의 면모를 인정받은 최재형은 선거를 통해 우리나라의 읍 면장에 해당하는 연해주 도헌으로 선출됐다. 도헌이 된 최재형은 제일 먼저 한인들이 경제적으로 자립할 수 있는 자구책 마련에 힘을 쏟았다. 러시아인들이 본격적으로 이 지역에 이제 이주해서 정착하기 이전에 우리 한인들이 이제 바로 그 국경의 안정, 새로 개척한 러시아 땅 연해주를 이제 개발하고 그걸 이제 뭐냐면 안정적으로 이제 활용할 수 있는 그런 지역으로 바꾸는 데서 아주 지대한 역할을 한 것이고, 러시아 그 카자크 군대들, 러시아 그 국경지대를 수비하는 그 러시아 군인들에 대한 여러 가지 뭐 채소라든가 여러 가지 소고기라든가 뭐 이렇게 그런 여러 가지 식량 같은 거 제공해주고, 그다음에 이제 건설 같은 거 중요한 뭐 간단한 뭐 집이라든가 어떤 뭐 이렇게 군사 막사라 같은 거 줘주고 이런 역할들을 우리 한인 농민들이 많이 했단 말이에요. 근데 그 과정에서 이제 최재형 선생이 이제 그 한인들이 정착하고 거기 안정적인 생활을 이제 구축해 나가는 데 있어서 큰 역할을 한 거죠. 최재형은 러시아 군대에 물품을 공급하는 군수업에 뛰어들었다. 가축을 기르기 힘든 극동 지역의 지리적 환경을 고려해 함경도 등에서 소를 사들여 군대에 소고기 납품을 하기도 했다. 덩달아 한인들의 상업 활동도 활발해졌다. 최재형은 한인 특유의 근면함을 적극 활용하는 경영 능력으로 엄청난 자산가가 됐다. 교육의 중요성을 누구보다 잘 알았던 최재형. 벌어들인 돈은 학교와 교회 설립에 썼다. Он договаривался о поставках продовольствия. И буквально речь шла даже о том, чтобы он поставлял это продовольствие, которое производилось вот, корейцами в деревне, да, для русской армии. Вообще речь идет о поставках говядины. Вот он как раз преуспел в поставках говядины для российских военных. 1890년대 말까지 연해주 한인 마을에는 모두 32개의 학교가 들어섰다. 여기 그럼 이게 터가 무슨 학교인지는 모르는 거죠? 한인 소학교. 한인 소학교. 그게 가장 정확하고. 여기에 이제 학교가 만들어졌을 때 물론 선생님의 경우에 이제 한인 교사가 있었는데 급여는 정부에서 나왔지만 실제로 학교의 운영에 관련된 모든 비용들은 이 마을의 구성원들이 지원을 했다. 마을의 구성원들이 지원했다는 것은 대다수의 한인들도 있었지만 그중에 중심적으로 그러한 학교 건물을 짓거나 중요한 것들을 갖추고 그럴 때 큰 돈이 들어가고 그런 것들을 또 구하고 그런 데 있어서 최재형 선생님의 역할을 무시할 수가 없었죠, 사실. 곳곳에 쌓여있는 벽돌 무더기가 옛 학교터를 증명하는 유일한 단서. 최재형은 교육이 곧 미래라고 봤다. 때문에 상급학교 진학을 원하는 학생에게는 장학금까지 지원하며 공부할 수 있는 길을 열어줬다. Он смог нажить хороший капитал. Вот. И этот капитал у него, он благодаря этому капиталу он обустраивал жизнь крестьян, строил церкви, строил школы. Он знал, что нужно прежде всего вырастить образованную элиту, посылал детей учиться в школы всевозможные, устраивал кооперативы всевозможные. Когда у него были деньги, он мог с ними распоряжаться, уже мог обустраивать жизнь. 블라디보스토크 남쪽에 위치한 항구 도시 슬라비안카. 소박하고 작은 공원이 있다. 1916년까지만 하더라도 이곳은 한국에 온 사람이라면 꼭 들렀다 가는 유명 관광지 못지않은 인기를 누렸다. 최재형은 주민들과 함께 한인촌 곳곳에 이렇게 공원을 만들었다. 최재형은 한인들과 낯선 땅을 가꾸면서 러시아를 제2의 모국으로 여겼다.
한인들을 위해 자신의 재산을 교육과 복지 사업에 쏟은 최재형. 그의 제2 목표는 조선의 독립이었다. 사실 1905년 이전까지 최재형 선생이 연해주에서 주로 생활했던 것은 가장 중요한 것은 연해주 땅에서 한인들이 살아남아야 된다고 하는 것. 그래서 교육과 계몽, 경제활동 이런 것이 이제 주 활동이었고 또 러시아에서 러시아 국적을 취득해서 당당한 러시아의 제정 러시아의 신민으로 살아가게끔 하는 것. 이제 이것이 당시 대부분의 한인들의 관심이기도 했고 최재형 선생도 이런 것에 관심을 가졌었습니다. 그러다가 1905년 을사늑약, 러일전쟁 패배 이것이 최재형 선생의 인생을 180도 바꾼 계기가 되게 됩니다. 그래서 1905년 이후에는 주로 항일 독립운동에 자기의 재산, 그 다음에 자기의 모든 시간, 나중에는 자기의 생명까지 바치게 되게 되지요. 1904년 러일전쟁 이후 한반도의 상황은 악화일로로 치달았다. 전쟁에서 승리하면서 한반도 주도권을 쥔 일본은 조선과 을사늑약을 체결한 뒤 우리의 외교권까지 빼앗았다. 조선에 일본의 무단 통치가 시작되자 러일 전쟁에 참전했던 간도관리사 이범윤이 최재형을 찾아왔다. 조선이 국권을 빼앗겼다는 소식에 최재형도 무거운 마음을 감추지 못했다. 고심 끝에 최재형은 러시아군으로부터 싼 가격에 무기를 사들여 의병 활동을 지원하기로 약속했다. 최재형을 중심으로 독립군이 뭉쳤다. 그런데 참담한 소식이 또 날아들었다. 고종 황제의 밀사를 받고 헤이그 만구 평화회의에 참석한 이준이 사망했다는 소식이었다. 일본은 이를 계기로 고종을 강제 퇴위시키고 군대마저 완전히 해산시켜버렸다. 이에 제러 한인 사회는 크게 격분했다. 최재형을 중심으로 이범윤, 이휘종, 안중근, 홍범도는 최초 독립단체 동의회를 조직했다. 대부분 이들은 만주에서 대정교를 비롯한 민족 종교를 중심으로 뭉친 세력이었다. 연해주 일대에 살고 있던 우리 교민들이 그 독립운동의 중심이었다. 그런데 그 중심에는 역시 이상서를 비롯한 이상서를 중심으로 다 퍼졌던 대종교인들이 다수를 차지했다. 대종교인들이 그 동의회에서 활동을 하면서 당시 돈을 모으고 또 이제 무기도 구입하고 이래가지고서 이제 국내 진공 작전을 하려고 이제 계획을 세우죠. 동의회는 소부대로 나눠 러시아 국경지대에 주둔해 있는 일본군을 산발적으로 공격하는 국내 진공 작전을 전개해 나갔다. 잇따라 일본군 부대를 소탕하며 진격해가던 의병 부대는 회령 영산 전투에서 패하면서 세가 크게 꺾였다. 결국 국내 진공 작전은 실패로 끝나고 말았다. 1908년에 이제 그 국내 침공 작전을 하잖아요. 우리 연해주 의병들이 이제 동의회를 비롯해가지고 이제 최재형 선생님이 총장이죠. 동의회 이제 총장을 하셨는데 이 동의회가 이제 중심이 돼가지고 말하면 그 국내 진공 작전, 함경도 그 두만강의 국경 지역에 대한 대대적인 이제 그 침공 작전을 해요. 우리 연해주 의병들이 일본군을 상대로 해서 그래서 그 두만강 건너편에. 근데 그게 이제 1908년 이제 7월, 8월에 이제 그게 이제 국내 진공 작전이 이제 벌어지는데 그게 이제 실패로 돌아가죠. 최재형 선생의 주요 관심사는 두 가지였습니다. 자신의 민족, 자기가 한민족이라고 하는, 그래서 자신의 고국인 대한민국의 국권 회복해서 독립하는 것, 이것이 하나의 주요한 목적이었고, 또 하나는 연해주에 살고 있는 한인들, 이들이 당당하게 살아가는 것, 이 두 가지가 공동의 목적이었다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 두 가지 목적을 가장 효율적이면서도 적절하게 결합하는 것이 무엇일까? 바로 이것이 이제 언론 활동입니다. 그 언론 활동의 핵심은 바로 신문을 발간하는 것이죠. 그런 측면에서 이 대동공보신문이라든가 대항보라든가 권업회에서 발간한 권업신문, 이것은 굉장히 중요한 역할을 했다고 볼 수 있습니다. 국내 진공작전이 실패로 끝나자 최재형은 고민에 휩싸였다. 그는 무장투쟁에서
계몽운동으로 노선을 전환하기로 했다. 블라디보스톡 최대 번화가 아르바트 거리. 과거 한인들이 개척했다고 해서 개척리로 불리기도 했다. 거리 한복판에 들어선 이 건물터는 1908년 11월 연해주 최초의 한글 신문인 대동공보사가 있었던 자리다. 최재형이 계몽운동의 일환으로 세운 대동공보. 한인들의 권익보호부터 조선 국권 회복을 위한 국내외 소식까지 발빠르게 전하며 활발한 언론 활동을 전개해 나갔다. 그러나 이마저도 오래가지 못했다. 1910년 한일 합병 이후 일본은 러시아 정부에 대동공보 폐간을 요청했다. 많은 어려움 속에 3년 동안 발행된 대동공보는 결국 폐간됐다. 이렇게 일본이 러시아 정부를 압박하기 시작하자 그동안 조선인에 대해 우호적이었던 러시아 정책도 바뀌었다. 조선인의 농장을 몰수하는 등 조선인 배척법이 제정된 것이다. 독립군은 일본군의 감시를 피해 연해주에 독립운동 근거지를 마련했다. 이번에도 역시 최재형이 독립군의 중심이 됐다. 이미 연해주 지역에서는 최재형이라고 하는 인물이 한인들의 대북격으로 가장 중요한 중심적인 역할을 하고 있었던 것이죠. 그래서 당시 얀치해에 있던 최재형 선생 집으로 안중근 의사가 찾아오게 되면서 첫 만남을 하게 됩니다. 그래서 1909년 2월 달에 동의회 총장 최재형 집에서 단지 동맹, 이 단지 동맹을 결행을 하게 됩니다. 연해주 크라스키노. 1909년 러시아에서 독립운동이 가장 격렬하게 일어났던 지역이다. 당시 이곳에 있던 최재형의 집이 독립군들의 집결지였다. 안중근도 최재형의 집에서 일생일대 거사를 준비했다. 자신의 실책 때문에 국내 진공작전이 실패로 끝났다며 자책하던 안중근에게 어느 날 반가운 소식이 전해졌다. 2등 방문의 블라디보스톡 방문 계획이었다. 안중근에게 놓칠 수 없는 절호의 기회였다. 안중근을 비롯한 11명의 동지가 자신의 왼손 약지를 잘라 혈서로 맺은 굳은 결의, 대한독립. 이들은 조선 독립을 위해 기꺼이 목숨을 바치겠다며 단지 동맹을 맺었다. 하얼빈역에 울려 퍼진 세 발의 총성. 안중근은 거사에 성공했다. 하얼빈 사건 소식은 러시아에서부터 조선으로 퍼져나갔다. 최재형의 5번째 딸 올가는 회고록을 통해 안중근에 관해 다음과 같이 증언했다. 우리가 살고 있던 노부키예프스키의 어느 때인가 아는 칠. 사람들은 그를 아니사라고 불렀다. 그는 의고를 준비하고 있었다. 그는 벽에 3명의 인물을 그렸고 그들을 향해 사격 연습을 했다. 나는 언젠가 소녀 언니와 함께 마당에서 놀고 있었는데 그때 이 모습을 우연히 보게 되었다. 안중근은 현장에서 일본군에 체포돼 여순 감옥에 갇혔다. 그의 첫 공판이 시작됐다. 일본 당국은 안중근 거사의 배우로 가장 먼저 최재형을 지목했다. 아주 밀접한 관계를 가졌죠. 안중근 이사하고 그 최재형 선생이 이제 거의 뭐 안중근 이사가 그 연해주 그 동의회 의병할 때는 거의 뭐 숙식을 다 하다시피 이제 최재형 선생 집에서 동의회 의병 당시에 이미 아주 밀접한 관계를 가졌던 분이죠. 근데 이제 그 이후에 이제 의병 운동에 대한 어떤 여러 가지 내외의 분위기가 이렇게 좀
가라앉으면서 또 최재형 선생님도 그 부분에 대해 상당히 이제 비판적이고 어떤 방관적인 자세로 해서 노선을 이제 전환하잖아요. 그러니까 이제 1909년에 가게 되면은 이제 조금 소원해지죠, 두 분이. 급진적인 어떤 그런 방식에 대해서는 이제 최재형 선생님이 이미 이제 입장이 바뀐 상태이긴 하지만 그렇다고 해서 안중근 의사의 어떤 활동 자체가 이제 상당히 뭐 배척하거나 비판하고 그런 거라고는 이렇게 적극적으로 그런 건 아니었죠. 이제 그리고 그동안에 또 안중근 의사가 이제 하얼빈에 갈 때까지만 하더라도 최재형 선생님 집에서 머물렀거든요. 안중근 의사의 관계가 1908년하고 1909년 사이에는 그런 이제 변화를 겪었다는 거죠. 그 관계가 변화된 거고 이제 어떻든 이제 최재형 선생이 안중근 사건, 그 안중근 의사가 하얼빈에서 이도를 처단했다는 소식을 듣고서 이제 그때 이제 쾌제를 불렀다는 거죠. 쾌제를 불렀는데 우리 안승 응치리가 한 건 했구나. 일본은 하얼빈 의거의 배우로 지목한 최재형에게 밀정 혐의를 씌워 러시아 정부에 거짓 정보를 흘렸다. 이를 근거로 연해주 군정은 최재형에게 추방 명령을 내렸다. 그런데 당시 우수리 철도 헌병 경찰국장이 최재형을 옹호하고 나섰다. 일본의 음모로 추방될 뻔한 위기를 모면한 최재형은 연추 도헌직을 사임하고 블라디보스톡에서 건업회를 조직했다. 러시아 정부로부터 정식 허가를 받아 설립한 권업회는 겉으로는 한인들의 경제활동과 교육을 장려하겠다는 명분을 내세웠지만 사실 조선 독립을 목적에 둔 비밀 조직이었다. 권업회는 그동안 난립했던 군소단체들을 하나로 통합시킨 조직으로 조선 독립운동사에 중요한 의의가 있다. 최재형은 권업회 회장으로 선출됐다. 이 권업회는 그래서 총재가 최재형 선생이 총재를 하고 그리고 이제 홍범도 장군이 부총재인가를 하죠. 그러면서 이제 권업회를 만들어서 이제 활동을 쭉 하는데 나중에 이제 그게 본격적인 실생활로 다 들어가자 해서 이제 의정원제로 다 바뀌어요. 그래서 이제 초대 의장을 이상조 선생이 또 맡아서 하죠. 그러고 나서 그게 1917년에 발전적 해체를 하면서 어떤 걸로 되냐면 전로 한중의회인가로 다 변화가 됩니다. 그래서 그 전로 한중의회가 나중에 국민의회로 다 바뀌는 거예요. 그래서 그 국민의회가 말하자면 해외에서 만들어진 최초의 정부죠. 제1차 세계대전이 발발하자 러시아 연해주 지역의 독립운동도 급격히 쇠퇴해갔다. (4년간) 계속된 전쟁이 연합군의 승리로 끝나자 세계 정세는 식민지 국가의 독립을 가능케 하는 쪽으로 기울었다. 러시아 연해주 한인 사회에도 그동안 움츠러들었던 독립에 대한 열망이 꿈틀대기 시작했다. 러시아에서 국권 회복을 위해 일으킨 변화의 바람. 1919년 2월 조선 독립에 대비해 정부 형태의 조직을 갖춘 최초의 임시정부 대한국민의회가 발족됐다. 연해주 한인사회를 이끌며 실질적인 지도자 역할을 해온 최재형은 대한국민의회 외교부장으로 선임됐다. 한족중앙총회가 이제 합의돼가지고 이제 1918년 6월달에 전로 한족중앙총회라는 걸 만들어요. 그것이 이제 국적에 관계없이 모든 러시아에 있는 한인들이 다 참여한 조직이죠. 이제 그 조직이 이제 2차 세계대전이 끝나고 그다음에 국내 이제 3.1운동의 이제 그런 분위기가 이제 국내에서 준비가 되면서 그 전로 한족중앙총회가 이제 일종의 한인들만의 대표기관이 아니라 이제는 전민족적인 어떤 그 대표기관, 임시정부적인 어떤 우리가 이제 항일 민족운동을 주도할 수 있는 그 단체로서 그 확대 발전을 시켜야 되겠다 그래가지고 그 독립운동 단체의 대표들이 다 이거 참여해가지고 3.1운동 직전인 1919년 2월 25일 날 이제 그 대회를 열어요. 러시아 지역뿐만 아니라 서간도 북간도 그리고 국내 지역에서 대표들이 참여해가지고 이 3.1운동을 이제 준비하면서 그 대표적인 좀 민족적인 기관으로서 최초의 임시정부를 이제 만든 거죠, 일종의.
그래서 그것이 대한국민의회예요. 그래서 대한국민의회를 만드는 과정에서 이제 최재형 선생이 그 주도적 역할을 해요. 그건 이제 한인사의 지도자로서. 그래서 이제 최재형 선생이 거기에 이제 그 외교부장으로 이제 선임된 거죠. 최재형, 문창범, 이동휘 등이 주요 내각을 맡은 대한국민의회는 8개월 뒤 중국 상해에 설립된 임시정부와 통합을 이루면서 훗날 대한민국 정부 수립에도 많은 영향을 끼쳤다. 첫 임시정부인 대한국민의회가 출범한 지 얼마 안 돼 조선에서 3.1운동이 발발할 거란 소식이 전해졌다. 러시아 한인사회에도 만세운동을 전개하자는 여론이 확산됐다. 원래 3월 15일 날 하려고 하다가 3월 17일 날 이제 대한국민회의 이제 의장인 문창범, 그리고 부의장인 이제 김철원 이런 사람들이 첫 번째 이제 주도를 해가지고 니콜스크 우스리스크, 지금 이제 우스리스크라는 지역인데 그 지역에서 오전에 독립선언하고 이제 시가행전하고 그다음에 이제 오후에 이쪽 이제 블라디보스토크 신안촌으로 와가지고 독립선언서 선포식하고 그다음에 시가행전 그 블라디보스토크 신안촌부터 시작해가지고 블라디보스토크 시내에서 러시아 사람들을 대상으로 해서 이제 가두 시위를 하면서 이제 3.1운동을 시작한 거죠. 한편 최재형은 블라디보스토크에 있는 11개국 영사관과 6개의 러시아 관청을 발로 뛰며 한글과 러시아로 된 독립선언서를 배포하며 3.1 만세운동을 대대적으로 알렸다. 우스리스크에서 불붙기 시작한 3.1 만세운동은 일본군을 자극했다. 조선 독립에 대한 열망이 불붙기 시작한 그때 희망의 불씨는 순식간에 꺼지고 만다. 한밤중 일본군이 일으킨 4월 참변. 시베리아의 대부 최재형이라는 큰 별의 사망으로 조선 독립운동도 오랫동안 암흑 속에 갇혀버린다. 이 4월 참변에서 가장 대표적으로 희생당한 분을 꼽으라고 하면 러시아 연해주 지역에서 한인들의 대부이자 독립운동의 대부라고 할 수 있는 최재형 선생이 1920년 4월 5일 새벽에 일본 군인에게 체포되어서 1920년 4월 7일 총살당해 사망을 하게 됩니다. 그래서 연해주에서의 대부가 사라지게 되는 안타까운 일이 발생하게 되는 것이죠. 최재형의 순국 사실을 알린 독립신문은 최재형에 관해 다음과 같이 평가했다. 모스크바의 한 식당. 모처럼 최재형의 자손들이 한자리에 모였다. 이들 대부분은 러시아에서 나고 자란 최재형의 3대 손이다. 이들은 1990년 러시아와 한국이 정식으로 국교 수립을 맺은 뒤에야 최재형의 놀라운 업적을 알게 됐다고 한다. Валентин, я тебе дарю этот портрет нашего папы. Ты должен знать, что папа был великий человек. Его имя незаслуженно забыто. Я, говорит, могу это сказать. Я, говорит, теперь уже старая, я ничего не боюсь. И дарю этот портрет. И, ну, это вот дошло для меня, почему запомнилось, потому что я была очень удивлена, что вот такие вещи дарят и рассказывают. И вот с этого портрета, который хранится у нас дома, началась вся история, как сказать, возрождения имя Джихена в России. Я думаю, что из пепла. И в Корее тоже. Из пепла. 사실 가족들은 독립운동을 주도했다는 이유로 최재형이 처형된 이래 일가족 7명까지 잃는 고통을 겪어야 했기에 오랫동안 최재형은 입 밖으로 꺼내기 힘든 존재였다. То, что он построил свой бизнес и при этом большую часть времени и результатов своего бизнеса посвятил, отдал во имя борьбы
для борьбы за освобождение своей исторической родины. Это, конечно, да, тоже вызывает и большую гордость. Лидеры, настоящие лидеры, которые способны повести за собой. И я, конечно, бесконечно гордился и горжусь тем, что являюсь потомком такого человека великого. То есть в какой-то мере вот сейчас уже во взрослом возрасте уже понимаешь, что есть какая-то определенная ответственность, да, чтобы вот, так скажем, как у нас говорят, не ударить лицом в грязь. Вот. Поскольку такой сильный человек был в роду. 한인 사회와 조국 독립을 위해 헌신한 최재형이 있었기에 지금 우리가 있다고 말하는 그의 후손들. 오늘날까지 러시아 한인 사회가 건재한 것도 한인들의 권익 보호를 위해 노동조합을 결성하는 등 제도 개선에 앞장서며 한인들의 목소리를 대변해온 최재형이 있었기에 가능했다고 힘주어 말한다. 자랑스러운 우리의 아버지 최재형. 가족들은 그의 유해가 하루속히 고국의 품으로 돌아가길 바란다고 했다. 가난한 소장농의 아들로 태어나 러시아 최고 권력층으로 부상하며 불꽃처럼 살다간 최재형. 러시아인이었지만 누구보다 조선의 독립을 뜨거운 가슴으로 열망하며 마지막 순간까지 대한민국의 앞날을 걱정하며 숨을 거뒀다. 러시아 땅의 힘은 치열했던 우리의 역사. 아직도 돌아오지 못하고 있는 그를 우리가 가슴 깊이 기억해야 하는 이유다.